कपूरथला तो सामने आ रही ने, जिस विच तुसी साफ-साफ देख सकते हो कि किवें सड़क ते भरे बाजार दे विच नौजवान हत्थ दे विच रियाम बंदूकां फड़ ललकारे मारते हुए खड़ियां गड्डियां दी भंन-तोड़ कर रहे ने। यही नहीं, गुंडागर्दी दा नंगा नाच देख राहगीरां दे विच भी दहशत दा माहौल बन गया। जित्थों दा बनया माहौल सीसीटीवी कैमरिਆਂ दे विच भी कैद हो जाता है, जिस च कुछ दहशतगर्द कानून नूं टिच जाण के गुंडागर्दी शरेआम कर रहे ने। दस्सिया जा रहा है कि दोवें धिरां सत्ताधारी पार्टी के कौंसलर ने। दरअसल स्कूल च होए बच्चों के मामूली झगड़े ने लड़ाई का भयानक रूप धारण कर लिया, जिस विच बच्चे जख्मी दसे जा रहे हैं। उत्थे हस्पताल दे विच इलाज करा रहे इन्हां बच्चों ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां ने सारे घटनाक्रम की मीडिया नूं जानकारी दिंदिआं की कहा, जरा तुसीं भी सुणो। तो की नाम तेरा? मेरा नाम ऋषि है जी। परसों जी वारदात हुई है, गलबात हुई, की गल हुई है? ਉਹ ਜੀ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਆ ਪੂਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ मैं मोटरसाइकिल रोकिया तो मेरे ते वार करन लग पे, पंच दा ते कड़े मारे मेरे ते। जदों उन्होंने इन्नी गल भी कही कि जरा अपनी देखनी सीधी कर, देखनी सही कर अपनी। बाद विच मैनू कुटमार करके मेरे नाल आप भज गए, उत्थों दी निकल गए। अगले दिन जदों उन्होंने मैनू कल नूं राजीनामे वेले सद्दिया ते असीं गए। उन्हां 3 गड्डियां भर के 25-30 जाने आए सी ते बाद विच उन्होंने असीं कहा, बाद विच उन्होंने मैं उन्होंने कहा कि तुसीं औखे गल ही बोलते पे हो। मेरे नाल औखे बोले, मैं क्या औखे गल ही बोलते पे। इन्नी गल तो पिछे उन्होंने हथियार समेत आए सीगे ते उन्होंने उदों मेरे ते वार करने शुरू कर दिते। जदों वार करने शुरू किए तो मेरे सिर ते दातर मारिया किसी ने ते मेरे सिर तो खून निकल जा रहा सी, जिहड़ा मैं देख के घबरा गया तो उत्थे बैठ गया। तो बाद विच मैं अपने भाई नूं फोन किया, भाई मैनू लैण आए कि भाई हॉस्पिटल मैनू दाखल करा दो। मैं इन्हां नूं फोन किया ही, जदों ये लैण आए तो उन्होंने मेरे तो इलावा इन्हां ते भी वार किया। तो बाद विच जदों ये हॉस्पिटल दाखल कराउण चले तो इन्हां ते भी वार किया, इन्हां दे गूणी ते दातर मारिया। तो बाद विच जदों अहीं भाई ने अपने दोस्तां नूं फोन किया फॉर्चूनर विच कि भाई सानू लैके जाओ, सानू हस्पताल दाखल कराओ। तो जदों वो आए सी ते असीं उदों निकले तां असीं 4 बत्ती चौंक तो मुड़े दोबारा, तो उन्होंने गोलियां सीधियां रफलां कर दित्तियां साडी गड्डी वल। ते जिहड़ी असीं गड्डी छड्ड के असीं भज्जे ते गड्डियां जदों असीं भज गए तो असीं उन्होंने साडियां गड्डियां तोड़ भन्न कीती ते उल्टा साडे ते 307 का परचा दिता। ना असीं पहला भी दरखास्त दित्ती सीगी थाने, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा साडे ते 307 का परचा किया। मेरी यही बेनती है जी कि 307 का साडे ते परचा रद्द करके उन्हां ते कीता जावे, क्योंकि उन्होंने ही साडी गड्डी दे बंदूकां खड़ियां कीतियां ते सिद्धियां बंदूकां चलान लग पे। भाजी की नाम तुहाडा? अमित नाम है। की गल कल कपूरथला दे विच होई? सर मैनू फोन आया है रिची का, तो कहता भाजी मेरा सिर पाड़ गया, मैं हॉस्पिटल दाखिल करा के हो। जो मैं महल्ले छेड़कर महल्ले गया तो जो मैनू चक्या तो नाल आके ना बस मेरे भी दातर दूतर मार ला, मेरी खूनी ते वजा जी, तो एक गोडे पे है तो एक पेट पिछे है जी। तो जो मैनू चक्या तो बैच मैं अपने नाल दे मुंडे नूं फोन किया जी कि मैं कहा भाजी इदा इदा गल है, सानू हॉस्पिटल दाखिल करा के हो जी। जो हॉस्पिटल दाखिल कराउण गए ये सानू हॉस्पिटल अंदर नहीं वड़न दिंदे सीगे। ये हॉस्पिटल अंदर गए, इन्होंने किहड़े मुंडे सी जिहड़े हस्पताल के अंदर नहीं वड़न दिंदे? एक जिंदर, प्रिंस बाबा, दारा, सूरज, संदीप पंडित, बोवा, बाजी, ये मुंडे ही। उदों बाद की वाकया होया? बाकी साडियां 4-5 गड्डियां भन्नियां जी इन्होंने, तो असीं तो गड्डियां छड्ड के नट्ठे उत्थों जी। साडी किहड़ी गड्डी सीगी? फॉर्चूनर, स्विफ्ट, वरना। की नाम जी है बेटा तेरा? चारू। कित्थे तू रहण वाला? मैं शेरगढ़ महल्ले। की होया सी, की गल होई सी जी अज तेरे दात मारिया? की 9वीं च पढ़दा, किहड़े स्कूल पढ़दा? 8th च पढ़दा रणधीर स्कूल च। अच्छा, की होया सी? मेरी तो कोई गल नहीं थी, मेरे दोस्त नाल कोई उन्हां दी गल होगी तो वो आए 2 गड्डियां च, एक बलैरो सी एक अल्टो सी। अच्छा। वो उतरे, उन्होंने पहला मेरे दोस्त नूं फड़ लिया, उन्होंने कुटिया घाटिया। मैं भी भरा नूं बुलाण चलना
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਾਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ ਕਾਟਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਦੇ ਉਹ? ਸਾਹਿਲ ਮਦਾਨ। ਸਾਹਿਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦੀਪਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਸੋਨੂ ਚੌਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੋਨੂ ਜੀ, ਆ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਟੂ ਬੀਟੂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਗੜਾ ਰਗੜਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਬੁਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦਾਤ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਦੀਪੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੋਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਰੋਮੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਪਾ ਚੌਹਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ ਦੀਪਾ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਰੱਖਦੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ? ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਨ ਰੱਖਦੇ? ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗਦੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਭਾਈ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਬਈ ਜੋ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ATM ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ DSP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 21 ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਲਦ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਰਫਵਾਲਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਦੀਪਕ ਮਦਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਥਾਣੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 432 ਚੌਂਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ SHO ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ? ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 307, 427, 160, 148, 149 IPC ਜੀ। ਸਰ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇ, 22 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 10 ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ 11 ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹੈਗੇ 25-30 ਜੀ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਰੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਪਾਈ? ਅਰੈਸਟ ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਰਤਲਾ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਮੀਆਂ ਬਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ।
फ़ोन नंबर 9876800768